कि पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि इस मौके के उत्ते 8000 तो ज़्यादा सिख श्रद्धालु जोड़े ने वो दुनिया के अड अड देशों चों आएंगे। इस किस्म के मौकों पर जदों कि बाहरों वड्डी गिणती दे विच आउंदे ने वो किसी भी लोकल जिहड़ा मुसलमान नूं अलाउ नहीं करते पार्टिसिपेशन। हालांकि मैनूं ये ज़्यादती भी कई बार लगती है, पर सिक्योरिटी कंसर्न करके क्योंकि उन्हों का हुंदा है कि बई ये ना होए कि वो श्रद्धालुओं के भेट च कोई लोकल जिहड़ा है वो शरारत करने वाला विच वड़ जाए और कोई वायलेंस की कार्रवाई होए। सो वो टाउन इस किस्म का सिक्योरिटी का उन्होंने बहुत ज़्यादा, और फिर भी जिहड़ा इस गल का हमेशा रहिंदा है कि भाई लोकल कोई करे ना करे, इंडियन एजेंसियां जिन्होंने ये लगता है भी ये सिखां मुसलमानों का भाईचारा है ये टुटना चाहिए। ईवन कुछ सड़कों के जोड़े नाँ ने वो भी गुरु नानक साहब के नाँ से, जिमें मुरीद के नारोवाड़ सड़क का नाँ जोड़ा उन्होंने करतारपुर मार्ग रखा है। दर्शकों, ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 552ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। और इस वार क्योंकि पिछला साल 2020 का तो बड़ा लिमिटेड जे दायरा खारज कोविड-19 के चलदे लोकल संगतां ने मनाया सी। इस वार दुनिया दे विच बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है और वड्डी गिणती सिख संगतां 3000 के करीब वीज़े पाकिस्तान के दिल्ली बेस्ड हाई कमिश्नर ने दिते ने सिख यात्रुआं नूं। और ये अज की खबर सी कि पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि इस मौके के उत्ते 8000 तो ज़्यादा सिख श्रद्धालु जोड़े ने वो दुनिया के अड अड देशों चों आएंगे। और इन्हां दे विच और इसे नूं ही ईवन जिहड़ा अज बहुत वड्डी गिणती च उन्हां दे जिहड़े सिक्योरिटी सिस्टम दे लोग ने पाकिस्तान रेंजर्स उन्होंने मुआयना भी किया सारा ननकाना साहब दे उस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उन्होंने सब तो वड्डा पार्ट हुंदा है। और उहदे च भी उन्होंने फिगर ये कहा भी 8000 तो ज़्यादा बाहरले मुल्कों तो जिन्हां दे विच कैनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर जिहड़े ने वो सिखां ने आउणा है। सो एक पार्ट जिहड़ा शायद साडे कोई दूसरे मुसलमान भैन भरा इहनूं गलत ना समझण, पाकिस्तान दे सिक्योरिटी अदारियां वल्लों इस किस्म के मौकों पर जदों कि बाहरों वड्डी गिणती दे विच आउंदे ने वो किसी भी लोकल जिहड़ा मुसलमान नूं अलाउ नहीं करते पार्टिसिपेशन। हालांकि मैनूं ये ज़्यादती भी कई बार लगती है, पर सिक्योरिटी कंसर्न करके क्योंकि उन्हों का हुंदा है कि बई ये ना होए कि वो श्रद्धालुओं के भेट च कोई लोकल जिहड़ा है वो शरारत करने वाला विच वड़ जाए और कोई वायलेंस की कार्रवाई होए। सो ये गल क्योंकि एक अद्धी वारी साडे एक मुसलमान वीर ने लिखी सी कि भी मैं गया पर मैनूं जाण नहीं दिता गया। ये बाबे नानक की टीचिंग नहीं है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ां तुहाडी मजबूरी भी हुंदियां ने। पाकिस्तान का सिक्योरिटी है और जदों तक अखीरला सिख यात्रु पाकिस्तान की धरती तो चला नहीं जाता वो सौंदे नहीं ने जिस मुस्तैदी दे नाल, क्योंकि सारा ननकाना साहब कल्ला ये नहीं हुंदा कि भी उत्थे एक कैंपस दे विच तुसीं मैटल डिटैक्टर ला रहे जां दूजे, नगर कीर्तन भी निकलदा, जुलूस निकलदा है। फिर 7 गुरुद्वारे आलमोस्ट ननकाना साहब की हदूद च ने जिन्हां चों जाना हुंदा है। वो टाउन इस किस्म का सिक्योरिटी का उन्होंने बहुत ज़्यादा, और फिर भी जिहड़ा इस गल का हमेशा रहिंदा है कि भाई लोकल कोई करे ना करे, इंडियन एजेंसियां जिन्होंने ये लगता है भी ये सिखां मुसलमानों का भाईचारा है ये टुटना चाहिए। वो तो एक अद्धी कार्रवाई करवा के साडे चों अद्धियां नूं मुड़ के पता नहीं लगना है कि भी की हो गया, बयानबाजियां दे उत्ते आ जाणगे। और ये खबर जिहड़ी है सारे साडे अपने उधरले मीडिया च भी लगी है कि ये, और उहदे च उन्होंने काफ़ी प्रबंध किए ने जिन्हां च उन्होंने रिहाइश का प्रबंध भी है,
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕੁਛ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਰਗ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਜਲੰਧਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਰੀਦਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰਗ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਵੀ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੈਸਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੈਂਟਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ 11 ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਿਫੋਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਔਰ ਨਵੰਬਰ 19। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੌਣ, 3-4 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਅਰਜ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਸ਼ਰਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗੋਭੀ ਜਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੇਚੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਨਾਥ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।